بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bardığımızda iman verip bardığımızda Müslüman kılgan Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlarımızı aytkandan keyin bardığımızlar menen Allah Ta'ala'nın tınççılığın qarab, Allah Ta'ala'nın mehribin qarab salamlaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly Müslüman bir tuğandar, Hudaýybızga çeksiz şükürler bolsun. Bardığımızga ömür verip mena bugün dağı Zulhicce ayının 1-nji gününde turabız. Allah Taala uşu Zulhicce ayın tuğra paydalanyşdy ar biribizge nasip kılsın. Zulhicce ayında mına ajyrık günü Zulhicce ayında bolat. Zulhicce ayının 1-nji günü bugün başlandı. Zulhicce ayının 9-njy gününde tagırak aytkanda 15-nji iyun günü Arafat günü. Uşul жерден mına sapar alıp ketken ajylarыбыз oşo Arafat toğusunda Allah Taalaga jalynıp jalbara turgan, ajyga taqdyrynda jok bolup bara albay kalgan musulmanlar turgan jerinde Allah Taalaga jalynıp jalbaryp Allah Taaladan jakşylyk ümit kıla turgan gündördün içinde eň uluu gün kılgan bul Arafat günü 15-nji iyunda. 16-njy iyun bolsa mana bardyk dünýä yüzünde uşunday kabul kılındy bizden Kurban ayt mayramymyz. Hurmatly bir tuğandar, bu dünýäge jaralgandan keyin kançalagan jakşylyktарды göröt ekenbiz. Kebiröbüz uşu balaluu bolsak dep zargakşayt ekenbiz, kebiröbüz üýrүү bolsak diýit ekenbiz, kebiröbüz da bir jakşylykka jetsek diýit ekenbiz. Bir oşo jakşylyktardy nasip kılganda oşo nerseni özübüzdün jakşı görgen adamlar menen bölüşgübüz kelet eken, bir tuğandarыбыз menen bir dastarkanda oturup Allah Taalaga jalynıp jalbargybız kelet eken. Bul biz üçin toy gündür eken. Biro Allah subhanahu wa ta'ala biz üçün dağı özgöçe kılıp uşu 365 gündün içinde uşu 2 gündü mayram kılıp koygan. Bul birinçisi uşu 5 farzdan eň uluu farzlardan biri bolgan orozonu toluk Ramazan ayında tutup oşoga sүйүnүчүбүzdü koynubuzga batıra albay kılganda orozo bütken günü oşo gündü orozo ayt mayramı Allah Taala menen bölüşüp Allah Taalaga şükür kıla turgan gün mayram günümüz. Ekinci günümüz mına oşo Zulhicce ayının 10-njy günü bul Kurban ayt mayramыбыз bir tuğandar. Bizdi mayramda Allah Taala emne üçin beret? Mayramda pendelerim süýünsün, pendelerim bir-birin geçiresin, pendelerim maga toba kılsın, pendelerim menden muhtaçlıklarını surasın, birbirine jakındasın, maga jakyn boluşsun dep Allah Taala kılıp berip koygan beleg eken. Kurban degen kurup degen sözden çıkat. Kurup degen söz Allah Taalaga jakындоо deyip. Hurmatly bir tuğandar, bul gündörgө Allah Taalam aman esen jetkirip oşo gündörü jakşı amal kılışty Hudaýym nasip kılsın. Emi Kurban ayt günü emne kılabız degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma amila ibni Adam yawman nahr amalan ahabba ilallahi Taala min iraqatid dam. Adam balası bul Kurban ayt günü eň jakşı kılgan amaly gaýsy, eň jakşı kılgan işi bul kan çıgarуу degen. Allah Taalanyň razylygy üçin kan çıgarуу eň jakşı kılgan işi bolup eseplenetdi. Hurmatly bir tuğandar, kimimiz kan çıgarabız degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağı bir hadisinde kimden mümkünçülüğü jetip, baylygy jetip, mümkünçülüğü bolup turup kurban soybagan adam, kurban kılbagan adam bizdin ibadat kıla turgan jaylarыбызга jakındabasyn deyip. Uşu hadisdi dalil kılışıp bizdin Hanafi alımları, bizdin mazhabımız Hanafi mazhabı, Hanafi alımları bul Kurban ayt günü kurban soyu bul vacip farz dep esepletişet. Farz degeni oşo vacip degeni ar bir bay adamga, ar bir zeket bergenge mümkünçülüğü jetken adamga bul günü kurban sayуу vacip bolat eken. Hurmatly bir tuğandar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de da sahabalar Kurban ayt bolganda eki çoğ, abbak bolgan, kaşka bolgan, müýüzdүү bolgan uşunday bolgorlu eki koçkordu alıp keltirdi. Anı jygyp özünün mubarak berekeli golloru menen soydu. Soyup, o Allah'ım
Бул менден жана менин үй бүлөмөн деп сойду. Экинчи кочкорду союп, о Аллахым, менин үммөтүмдөн ушу курбанчылык сойгонго алы келбей калган, курбанчылык сойгонго мүмкүнчүлүгү жетпей калган үммөттөрүмдүн атынан деп союп, Аллахумма такаббал минна, Кудайым бизден кабыл кыл деди дейт. Урматтуу бир туугандар, бул курбанчылык кылуу бул пайгамбарлар кылган иш. Эми курбанчылыкта бир туугандар, бул нерседеги хикматтар, сырлар бар экен. Кандай сырлар дегенде, эң биринчи Алла Тааланын берген ниматтарына шүгүр келтирүү. Бул дүйнөдө ойлойбуз, бир акча тыйынга жетип калса, бир мүмкүнчүлүгүбүз болуп калса, мен акылдуулугуман, мен билимдүүлүгүмөн, мен хитрилигимен кылдым деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок бир тууган, Алла Таала рызкыны хитриликке, акылдуулукка, билимдүүлүккө байлабайт. Эгер акылдуулукка байлаганда дейт, арабтардын даанышмандары айткан, эгер Алла Таала рызкыны акылдуулукка байлаганда, жанагы акылы жок айбандардын бардыгы ачкалыктан кырылып өлмөк дейт. Жашообузда көрүп атабыз, мектептерде 2ге окуган, двоечник болуп жүргөн балдардын миллионер болгонун көрүп атабыз. А мектепте отличник болуп окуган балдар ошо двоечниктин колунда ушу өзүнүн кызматкери болуп иштеп жүргөнүн деле көрүп атабыз бир туугандар. Канчалаган 5 дипломду кучактап алып, кызыл 5 дипломду кучактап алып туруп, кедей болуп жүргөнүн көрүп атабыз. Эч нерсе окубай байып кеткенин көрүп атабыз. Ошон үчүн дүйнөнү Алла Таала сүйгөнүнө да берет, сүйбөгөн адамына да берет. А динди, такыбалыкты, иманды бир гана сүйгөн адамына берет. Бир туугандарыбыз, ошон үчүн Алла Таала бердиби ушундай мүмкүнчүлүктү бердиби? Ушул күнү Алла Тааладан сараңдык кылбай, Кудайым деп Алла үчүн ушу курбан айт намазыбызды окуп келгендейин, ошого чейин курбанчылыктарыбызды даярдап коюп, өз колубуз менен мууздап, Алла Таала менден кабыл кыл, менин үй бүлөмөн кабыл кыл деп сойгону эң абзел болуп саналат. Экинчи нерсеси, мунун курбанчылык кылуунун сырлары, Алла Таала былтыр курбан айтта жашадым элем, быйыл мына сак саламат дагы курбан айтка жеткирип атасың деп Алла Таалага шүгүр кылуу. Былтыр менин ден соолугум бар эле, быйыл да ден соолукка шүгүр кылуу. Дагы бир сырларынан бирөө, курбанчылык кылууда адамдын рызкысы көбөйөт. Сөзсүз рызкысын Алла Таала мол кылат. Быйыл бир чыдап туруп бир курбанчылык кыла турган болсоң, Алла Таала эмки жылы сени эч кыйналбай туруп курбанчылык кылып кое турган байлык берет. Буга толук ыйманыбыз менен ишенели. Дагы бир сырларынан бири, эң баарыбыздын арзуу кылган күнөөсүз болууну, күнөөсүз болгондо Алла Таалага жакын болобуз. Күнөөсүз адамдын дуасы кабыл болот, күнөөсүз адам Кудайга сүйкүмдүү болот. Баардыгыбыздын арзуубуз ушу нерсе. Курбанчылык ким кыла турган болсо, күнөөлөрү кечирилет. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Фатима енебиз пайгамбарыбыздын кызына, "О кызым, сен чыккындагы курбанчылыгыңдын союлганын карап тургун. Анткени курбанчылыкта союлганда биринчи каны тамып тамбай сенин күнөөлөрүң кечирилет" дейт. Урматтуу бир туугандар, күнөөлөрүбүздү кечире турган ушул курбанчылык болуп эсептелинет. Бул күнү ушундай Алла Таала бизге белек кылып, ушу күндөрү бири-бириңерди кечиришип алгылачы, ушу күндөрү мен силердин дуаңарды кабыл кылайын деп Алла Таала белек берген күнүндөгү эң чоң амал, эң чоң жакшы иш бул эмне? Бул курбанчылык кылуу. Кур'ани Каримде Алла Таала "Ла яналаллаха рухумуха ва ла димауха валакин яналуху тaqва минкум" силердин кылган курбандыгыңардын эти, анын кандары Алла Таалага жетпейт. Алла Таалага силердин жүрөгүңөрдөгү такыбалык жетет дейт. Бир туугандар, бул күндөрү такыбалык кимде болгон болсо, Кудайдан коркуп, ушунча малым бар экен, ушунча рызкы бериптир, мен деген адам соя алат экен. Муну ар бир киши эле соя албайт. Анан баардыгыбыз бизде адатыбызда ушундай бар, мен ороза айтта сойгом деп. Ороза айтта ал фарз эмес, ороза айттагы сойгонуң ал жөн эле нафил нерсе, андан жөн эле кылсаң сооп аласың, кылбасаң күнөө албайсың. А бирок бул курбан айтта мүмкүнчүлүгүң жетип туруп, колуңда зекет бергендей мүмкүнчүлүгүң жетип туруп курбанчылык сойбогон адам чоң күнөөлүү болот. Урматтуу бир тууган, Алла Таала майрам деп койгон жерди, майрам деп сага берип койгондо кайра 100 бура турган болсоң күнөөлүү болуп каласың. Эми кандай малдар союлат дегенде, бир туугандар, эчки,
koy, uy, tö, bizdin adatda bakkan mallarыбыз ушулардын түрлөрүнөн союлат. Koy malынан 1 жаштан өйдө, ечкиден 1 жаштан өйдөгүсү курбанчылыкка жарайт. Бирок 6 айлык козу ушундай олборлуу семиз 1 жаштагыдай койдой болуп көрүнгөн болсо, аны да сойгонго болот. Союп туруп урматтуу бир туугандар, уйду, төөнү 7 киши биригип сойсо болот. 7 киши дагы уйдун баасы мисал үчүн 100 000 сом болгон болсо, ошо 100 000 сомду таптак 7ге бөлүп, 7 ошонун пулун чыгарып, биргелештирип туруп алса болот. 7ден ашканы болбойт. Бир эле киши канча бир уй союп коем десе дагы өз эрки. Эң азы 1 кой же 1 эчки зекет бере ала турган адам союшу керек. Кандай малдар союлат дегенде, семиз, кулак башы бүтүн, акылы бүтүн, көкмө эмес, оорулуу эмес малдар союлат. Жок, ооругун, аксагын, токсогун ал курбанчылык болуп эсептелинбейт. Курбанчылыкка жарабайт. Биз Алла Таалага белек кылып атканда, эгер биз bir çoğumuzga, начальнигибизге bir белек алып бара турган болсок, үйдөгү жыртык нерсени алып барбайбыз, көчөдөгү арзан нерсени алып барбайбыз, өзүбүз көтөрбөгөн портфелди алып барабыз. Bir адам министр болуп кала турган болсо, ошого өзүбүз тагынбаган сааттарды алып барабыз, өзүбүз кийбеген костюмдарды алып барабыз. Ал инсан үчүн, урматтуу бир тууган, bir күнү Кудайың үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн, ошо короңдогу эң семиз, эң сага сүйкүмдүү болгон малыңды ошондой курбан кылганын Алла Таалага жага турган нерсе. Шаарда жашагандар да базарга барганда ушундай болборлуу, семиз болгондорун союп, бул нерселер менен Алла Таалага жакындайды. Сахабалар дагы ушундай деп айтышат эле. Курбан айт бели жакындап калганда биз малдарды багып семиртет элек, ошону курбан соёт элек дейт. Эми курбан союлганда анын эти кандай болот бир туугандар? Эти ушундай. Этин кээ бирөөбүз ойлошубуз мүмкүн, эми тараткыбыз келбеши мүмкүн. Тараткың келбесе союп туруп халайдын салып жесең дагы боло берет. Эң негизгиси кан чыгаруу. Бирок сүннөткө ылайык биз сооп табабыз дей турган болсок, аалымдар союлган малдын ушу эти 3кө бөлүнсүн. Bir bölügün özüңдүн үй бүлөгүң менен сактап жей бересиң. Bir bölügün тууган уругуң, кошуна колоңуң, досторуң, байбы кедейби аны тандабастан ошолор менен бөлүшүп жейсиң. Үчүнчү нерсесин сөзсүз колунда жок кыйналып аткан инсандарга бөлүп бересиң дейт. Ушу эң сүннөткө ылайык нерсе болот. Эми качан союлат дегенде, курбан айт күнү, курбан айт намазынан кийин союлат. Birinci gün жетишпей калсаң, экинчи gün жетишпей калсаң, үчүнчү күн батып кеткенге чейин убакыт. Бирок эң жакшысы курбан айтайын дароо келип туруп, үйгө келип эң биринчи кылган ишиң, өзүң мүмкүн болсо өзүң муздап, же болбосо өзүң колуңан келбесе жанында туруп зикир кылып, дуа кылып турганың абзел болот. Урматтуу бир туугандар, ошо курбанчылык келатканда шүгүр кылып курбанчылык кылалы. Канча жолу биз ошо курбан союп, курбанчылыктардын эттерин 3 килограмм, 5 килограмм кылып, эшиктер такылдатып, кедейген багалдарга таратканыбызда ушундай кишилерге да жолуктум. Кээ бир үйлөргө ошентип такылдатып, сизге курбан айт күнүңүз менен куттуктайбыз. Ушу мусулмандардын атынан ушундай эт жеп коюңуз деп бир 3 килограмм эт берсең, 3 килограмм эт алгандай эмес, 3 килограмм алтын алгандай сүйүнгөн адамдарды, миңдеген адамдарды көрдүк. Бир туугандар, ушул күндөрү кайрымдуу бололу, бири-бирибизге садака берели. Курбанчылык менен Алла Таалага жакындайлы. Алла Таала курбанчылыгыңыздарды кабыл кылсын. Ушундай тартип менен жакшынакай. Анан чет мамлекетте жүргөндөгү бир туугандарыбыз бар. Мен жакында Америкадан келдим. Ошол жерде балдар сурап атат, бир жерде сой албайбыз десек, ошо инсандар бир жерде белгилүү агаларына, инилерине, аталарына же досторуна ошо бир жерде союла турган мал 15-20 миң сом болуп атабы бир кой. Ошонун наркын жөнөтүп, ошо жерде менин атыма союп кой деп аманат кылып берсе да болот. Ошон үчүн колунан келген инсандар сойбой калбагыла, күнөөгө батпагыла, бардыгыбыз ошо муктаждарга жетип, ушул күндөрү бардыгы шорпо ичип, Алла Таалага шүгүр кыла турган күн болсун. Ошого биз да себепчи бололу. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.